हेलो स्टूडेंट, हूँ शीतल बारभाया, अपनो बायोलॉजी शिक्षक। तुमने पुकारा और हम चले आए ब्रह्मास्त्र 4 सीरीज लईने हूँ आवी गयो छुं, जे तमने बोर्ड में खूब ज सरस मार्क लई अपाववामां मददरूप बनशे। चलो तो फरी पाछा आपणे 50 क्वेश्चन जे मारी दृष्टिए खूब ज इम्पोर्टंट छे ए जोवाना स्टार्ट करीए। पण आर यू रेडी? रेडी? चलो तो रेडी छो तो बधा करी दईए छीए स्टार्ट। परागाशयनी लघु बीजाणुधानीना स्तरोमां सौथी बहारनुं स्तर अने सौथी अंदरनुं स्तर। विद्यार्थीओ, आ चेप्टरमां जे कंई पण परागाशयनी डायग्राम अने माहिती आपेली छे मारी दृष्टिए खूब ज इम्पोर्टंट छे। 1 मार्क का तो एमसीक्यू का तो 2 मार्क ना रिलेटेड कोईक ने कोईक क्वेश्चन तमने पूछावानी शक्यता वधारे छे। अहींया बहारनी तरफ कहीए तो अधिस्तर जोवा मळे छे, एनी अंदरनी तरफ कहीए तो स्फोटी स्तर जोवा मळे छे, त्रीजा नंबरनुं कहीए तो मध्य स्तर छे अने सौथी अंदरनी तरफ बात करीए तो पोषक स्तर छे। पण पूछ्युं छे आपणने शुं? क्वेश्चन जोईए तो खबर पड़े, जेम के सौथी बहारनुं कीधुं छे अने सौथी अंदरनुं कीधुं छे। सो डेट्स वाय आंसर तरीके लईशुं बेटा आपणे अहींया दिल्ही। ओके, चलो आगळ जईए छीए नेक्स्ट क्वेश्चन उपर। नीचे आपेल परिस्थितिमांथी एक पसंद करो जे स्वपरागणता अने गैटोनोगेमी बंनेने अवरोधे छे। विद्यार्थीओ, पृथ्वी उपर सौ प्रथम वखत द्विलिंगी पुष्पो आव्या। परिस्थिति केवी हशे? फलन करवा माटे, पोतानी पेढ़ीनुं अस्तित्व टकावी राखवा माटे पोतानी ज पुकेसर पोताना ज स्त्री केसरना परागासन पर पड़ती हशे। पण आम वारंवार थवाना लीधे कदाच प्रच्छन्न हानिकारक जनीनो भेगा थईने श्रेष्ठ जाति न पण आवती होय, एटले वनस्पतिए शुं कर्युं हशे तो एक पुष्प उपर अने एक पुष्प नीचे उगाव्या हशे। कदाच एम बन्युं हशे, उपरना पुष्पनी परागरज उड़ीने नीचेना पुष्पना स्त्रीकेसरना परागासन पर आव्युं हशे। पण आम करवामां बी वस्तु तो एनी ए ज थई, जनीन बंधारण तो वनस्पतिनुं सेम ज रहेवानुं, एटले काळक्रमे एमनामां उद्विकास थयो अने एकलिंगी पुष्पो आव्या हशे। एकलिंगी पुष्पोमां एक वनस्पति उपर नर पुष्प हशे अने बीजी दूर क्यांक आवेली वनस्पति पर मादा पुष्प हशे। आम बंने पुष्प अलग अलग वनस्पति पर हशे। ओके, तो विद्यार्थीओ, द्विसदनी वनस्पति मात्र नर के मादा पुष्प धरावे आ परिस्थिति आपणने एवी अहींया जोवा मळी जाय छे के जेमां स्वपरागणता अने गैटोनोगेमी बंनेने अवरोधवा होय तो अवरोधी देवाय छे। चलो आगळ जईए छे बेटा नवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर कृत्रिम संकरणनुं आयोजन द्विसदनी वनस्पतिओमां कराववामां आवे तो तेनी साथे संबंधित नीचेनामांथी कयो तबक्को जोवा मळतो नथी? हवे वात कृत्रिम संकरणनी छे। विद्यार्थीओ, बागायतमां खेत खलियाणमां नवी वनस्पतिओ लाववा माटे स्पेशली आवुं संकरण करावडाववामां आवतुं होय छे। विद्यार्थीओ, एमां जो द्विलिंगी पुष्प होय तो खास करीने पुकेसरने कट करी देवामां आवे, एटले के इमेस्क्युलेशन कराववामां आवे। बाकीना पुष्पो उपर कोथड़ी चढ़ावी देवामां आवे, मीणिया कागळनी बनेली होय। विद्यार्थीओ, पण वात अहींया द्विसदनी वनस्पतिनी करेली छे। द्विसदनी वनस्पतिनो मतलब एवो थशे के पुष्पमां कां तो पुकेसर होय अथवा पुष्पमां फक्त स्त्रीकेसर ज होय। तो अहींया इमेस्क्युलेशननी जरूर पड़ती ज नथी। जे मादा पुष्प छे एनी उपर कोथड़ी चढ़ावी देवामां આવી જાય છે અને અન્ય પરાગરજ એના પર આવીને પ્રસ્થાપિત ન થાય એ માટે પૂરેપૂરી એને સુરક્ષિત કરી દેવાય છે।
પછી એ પરાગરજ ગ્રહણ કરવા માટે એક્સેપ્ટેબલ થઈ જાય છે તો પેલી કોથળીને હટાવી દઈએ છીએ અને સિલેક્ટ કરેલી શ્રેષ્ઠ પરાગરજને ત્યાં પરાગાસન ઉપર છોડીને ફરી પાછી કોથળી ચઢાવી જ દેવામાં આવી જતી હોય છે. તો વિદ્યાર્થીઓ ખાસ કરીને અહીંયા આપણે જોઈએ તો કયો તબક્કો જોવા મળતો નથી, તો એ તબક્કા તરીકે કહીશું સી, ઇમેસ્ક્યુલેશનની લગભગ અહીંયા જરૂર પડતી નથી. ચલો આગળ જઈએ છીએ બેટા. માઇકેલિયામાં કયા પ્રકારનું સ્ત્રી કેસર જોવા મળેલું છે? તો માઇકેલિયામાં બહુ સ્ત્રી કેસરી, મુક્ત સ્ત્રી કેસર બેટા જોવા મળેલું છે. ચોપડીનો બેઠો જ ક્વેશ્ચન છે અને બેઠા જ માર્ક લેવાના છે. ઓકે, ચલો આગળ. ડાયાગ્રામમાં વિદ્યાર્થીઓ એક્સ અને વાય વિશેની વાત કરેલી છે. તો એક્સ એ આપણને ભ્રૂણપુટ બતાવેલું છે અને જે વાય બતાવ્યું છે એ આપણે અંડનાલ બતાવેલું છે. ઓકે, તો ઓપ્શન તરીકે અહીંયા લઈએ છીએ દિલ્હી. ચલો નંબર 6 ઉપર જઈએ. રેડી છો ને? જોડે જોડે કરી રહ્યા છો ને ભાઈ? હજુ તો ધીરે ધીરે સરસ સરસ ક્વેશ્ચન્સ આવશે જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે બોર્ડમાં, ગુજકેટમાં કે નીટમાં, જેની આવવાની સંભાવના સૌથી વધારે હશે. ઓકે, ચલો. શુક્રકોષો ક્યાંથી મુક્ત થવાની ક્રિયાને સ્પર્મિએશન કહેવાય છે. હવે શુક્રપિંડની અંદર વિદ્યાર્થીઓ કહીએ તો ઘણી બધી શુક્રોત્પાદક નલિકાઓ જોવા મળતી હોય છે. આવી નલિકાઓની વચ્ચે વચ્ચે લેડિગના કોષો આવેલા હોય છે, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ્સ જેને કહીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ હવે શુક્રોત્પાદક નલિકાઓ છે એમાં અમુક જગ્યાએ સર્ટોલીના કોષો આવેલા જોવા મળેલા છે. બાકીના કોષો જ્યાંથી શુક્રકોષોનું સર્જન થતું હોય છે જોવા મળેલા હોય છે. હવે પ્રશુક્રકોષ જે બની જાય છે એ પ્રશુક્રકોષ આ સર્ટોલીના કોષોમાંથી પોષણ મેળવતો હોય છે. પોષણ મેળવી લે છે ત્યારે એ ત્યાંથી છૂટો પડે છે અને શુક્રોત્પાદક નલિકાના પોલાણમાં મુક્ત થાય છે. પોલાણમાં મુક્ત થવાની ક્રિયાને કહેવામાં આવે છે સ્પર્મિએશન. તો ઓપ્શન તરીકે બેટા આપણે લઈશું અહીંયા શુક્રોત્પાદક નલિકાઓ. ચલો આગળ જઈએ છે. કયો અંતઃસ્ત્રાવ સર્ટોલીના કોષો ઉપર કામ કરે છે? સર્ટોલીના કોષો બેઝિકલી શુક્રોત્પાદક નલિકાઓમાં છે. ઇંગ્લિશમાં એ ફોલિકલ તરીકે ઓળખાતી હોય છે અને ફોલિકલ ઉપર કામ કરતો અંતઃસ્ત્રાવ એટલે નામ છે એનું ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ, જે સર્ટોલીના કોષો ઉપર પણ અસર કરતો આપણને જોવા મળેલો છે. ચલો આગળ જઈએ છીએ બેટા. જે સ્ત્રીઓ અંડકોષ ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી, એક્ઝેક્ટલી તમે સમજશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે. વાત કરેલી છે સ્ત્રીઓ અંડકોષો ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી, એટલે કે એમના આ અંડપિંડમાં ક્યાંક પ્રોબ્લેમ છે. પરંતુ ત્યાં અંડવાહિની એટલે કે ફેલોપિયન ટ્યુબ, સાથે સાથે કહીએ તો ગર્ભાશય, આવી સ્ત્રીઓનું ધારો કે ઓકે છે. તો ફલન અને આગળના વિકાસ માટે યોગ્ય વાતાવરણ આપી શકે એમ છે, કહી જ દીધું છે. તો આવી સ્ત્રીઓમાં કઈ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવશે? વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ આપણે GIFT એટલે કે ગિફ્ટ. ખાસ કરીને કરવામાં શું આવશે? તો નરના શુક્રકોષોને અંડવાહિનીની ટોચે છોડવામાં આવશે, ગેમેટ્સને, અને અંડકોષને પણ ત્યાં જ છોડી દેવામાં આવશે અને નેચરલી જાતે જ ફલન થાય
એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી દેવામાં આવશે. જો ફલન થશે તો અહીં આટલામાં જ ફલિતાંડ સર્જાશે. આવા ફલિતાંડમાંથી 2 કોષોવાળો, 4 કોષોવાળો, 8 કોષોવાળો ગર્ભ તૈયાર થશે. પ્રિમોરુલા તૈયાર થશે, જે ઇઝીલી મોરુલા બનીને ગર્ભાશયમાં આવીને ગર્ભકોષ્ઠ કોથળીમાં રૂપાંતરિત થઈને પછી પ્રસ્થાપિત થવો હોય તો ક્યાંક કશે ખૂબ જ સરળતાથી થઈ શકે છે. તો ત્યાં ગેમેટ્સ, ખાસ શુક્રકોષ અને અંડકોષને ઇન્ટ્રાફેલોપિયન ટ્રાન્સફર એટલે કે અંડવાહિનીમાં ટ્રાન્સફર કરાવીને આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને પ્રેગ્નન્સી એટલે કે એમની ઘરે ઘોડિયું પારણું બંધાવવાના પ્રયત્નો કરાવવા હોય તો કરાવી શકાય છે. ચલો આગળ જઈએ છીએ. બિન ઔષધીય આયુડીએસનું ઉદાહરણ એ લિપસ લૂપ આપી દીધેલું છે. બેટા બેઠા જ રોકડા માર્ક અહીંયા આપણે લેવાના છે. સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન્સ સામાન્યતઃ કઈ વય જૂથની વ્યક્તિઓમાં 15 થી 24 વર્ષની ઉંમરના લોકોમાં એ વધારે જોવા મળતું હોય છે, ખાસ કરીને ટીન એજ. એમાં બી જો બાયોલોજી ભણેલા ન હોય, પ્રજનન અંગો રિલેટેડ નોલેજ જો ન હોય વિદ્યાર્થીઓ, તો ત્યાં મોટે ભાગે બીજું કુટુંબ નિયોજનના સાધનો રિલેટેડ પણ નોલેજ ન હોય, એને કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેવાના એની સમજ પણ ન હોય તો મોટે ભાગે આ વય જૂથની વ્યક્તિઓમાં એ રોગો થવાની સંભાવના સૌથી વધારે જોવા મળેલી છે. ચલો શુક્રકોષ સાથે જોડાઈને શબ્દને સમજો. ઓક્સિજન ગ્રહણ ક્ષમતાને અવરોધે, તો આવી પદ્ધતિ એ રાસાયણિક પદ્ધતિ છે. બરોબર. ભારત સરકારે MTP મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી 1971 પહેલી એપ્રિલે પસાર કરી દીધેલો આપણને જોવા મળેલો છે. તો જવાબ તરીકે બેટા આપણે અહીંયા લઈ શકીશું સી. રુધિર ગંઠાવાની ક્રિયામાં રૂકાવટ કરતો રોગ એ છે હિમોફિલિયા. ખાસ વિદ્યાર્થીઓ, રુધિર ગંઠાવા માટે 13 કારકો જવાબદાર છે. એન્ટી હિમોફિલિક ગ્લોબ્યુલિન નામનો ઘટક આ રોગમાં જોવા મળ્યું છે, બરોબર સર્જાતો નથી, ખામીયુક્ત રહે છે. એટલે રુધિર ગંઠાવાની ક્રિયા નોર્મલી થતી નથી. વાગે તો લોહી સતત નીકળ્યા જ કરે છે. આવા બેબીને નાનપણથી જ રસોડામાં બહુ જવા નથી દેતા, ધારદાર વસ્તુઓથી દૂર રાખવામાં આવે છે અને મોટે ભાગે આ પ્રોબ્લેમ મેલમાં જોવા મળ્યો છે, ફિમેલમાં બહુ જ ઓછો છે. અને સારું છે કે ગર્લને આ પ્રોબ્લેમ નથી, નહીં તો એ બેબી જે દિવસે મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ એની શરૂ થાય એ જ દિવસે જનરલી 50 થી 150 ml બ્લડ બહાર આવતું હોય, 3 થી 5 દિવસમાં એ ગંઠાઈ જતું હોય, પણ હિમોફિલિયાવાળી ગર્લમાં એ બ્લડ સતત વધુ પડતું નીકળતું જોવા મળતું હોય, 5-5, 7-7 દિવસ સુધીને બ્લીડિંગ ચાલતું હોય, મેન્સ્ટ્રુએશન ચાલતું હોય. આવી ફિમેલને બ્લડની જરૂર પણ વધારે પડતી હોય, એટલે ટીવીમાં ગવર્મેન્ટ એડ બી આપતી હોય છે અને આવી છોકરીઓ બધાને થેન્ક યુ અંકલ, થેન્ક યુ અંકલ, થેન્ક યુ અંકલ કરતી જ હોય છે. અંકલ પૂછે છે કેમ થેન્ક યુ, તો કે તમે એકાદ વખત બી બ્લડ ડોનેટ કર્યું હશે ને જિંદગીમાં, તમારા જેવા બ્લડ ડોનેટ કરે છે તો અમારા જેવી હિમોફિલિક જે કોઈ પણ ગર્લ છે એને બ્લડ મળે છે અને અમારી જિંદગી ચાલે છે, અમારું અસ્તિત્વ ટકે છે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થીઓ એ બોમ્બે ઓપ્શન તરીકે અહીંયા આપણે લઈએ છીએ. ચલો આગળ જઈએ નંબર 14 ઉપર. વિદ્યાર્થીઓ, અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ એ સાથે ઓપ્શન 3 લઈ શકીશું આપણે. અહીંયા આવું એક જ ઓપ્શન મૂકી દીધેલું છે. હજુ કન્ફર્મેશન કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓ લેવું હોય તો જરા આપણે ડી એટલે કે અસરગ્રસ્ત મૈથુન કમ્પ્લીટ બતાવેલા છે, તો ડી જોડે 1 ઓપ્શન તરીકે અહીંયા લઈએ છીએ બોમ્બે. ચલો, ડીએનએની શૃંખલામાં ન્યુક્લિયોટાઇડનું જોડાણ
કોના દ્વારા થયેલું જોવા મળેલું છે? ન્યુક્લિયોટાઇડમાં પેન્ટોઝ શર્કરા, અને વિદ્યાર્થીઓ એમાં પણ ડીએનએ હોય તો ડીઓક્સી રિબોઝ શર્કરા જોવા મળેલી છે. એના પ્રથમ કાર્બન સાથે પ્યુરિન કે પિરિમિડિન નાઇટ્રોજન બેઝ જોડાયેલો હોય છે. 5મા કાર્બન સાથે ફોસ્ફોરિક એસિડ જોડાયેલો આપણને જોવા મળેલો હોય છે. હવે ક્રમિક 2 ન્યુક્લિયોટાઇડની વાત કરેલી છે અને એ એકબીજા સાથે કેવી રીતે જોડાય છે? તો આ પેન્ટોઝ શર્કરાનો પહેલો કાર્બન વિદ્યાર્થીઓ, આ બીજો કાર્બન, આ ત્રીજો કાર્બન, આ ચોથો કાર્બન ને આ 5મો કાર્બન. તો આ ત્રીજો કાર્બન ત્યાર પછીના ન્યુક્લિયોટાઇડના 5મા કાર્બન સાથે ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બંધથી, યાદ રાખજો જરા, ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બંધથી જોડાતો આપણને જોવા મળી ગયેલો છે. ચલો આગળ જઈએ છીએ. નંબર 16 5174 બેક્ટેરિયોફેઝ. વિદ્યાર્થીઓ, બેક્ટેરિયોફેઝ એટલે કોઈ વાયરસની વાત છે. માં ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ કેટલી બેઝ જોડમાં જોવા મળેલા છે? તો 5374 થી 5386 બેઝ પેર સુધીનું ત્યાં આપણને જોવા મળેલું છે. જવાબમાં આપણે અહીંયા બોમ્બે ઓપ્શનને લઈ લઈએ છીએ. ચલો, વિસિયા ફાબા પર નવા બનેલા સંશ્લેષિત ડીએનએના રંગસૂત્રમાં વિતરણની તપાસ કરવા કયા રેડિયો એક્ટિવનો ઉપયોગ કરેલો હતો? તો એ રેડિયો એક્ટિવ થાઇમિડિન આપણને જોવા મળેલું છે. વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ કરીને વૈજ્ઞાનિકનું નામ, કાં તો આ વનસ્પતિનું નામ, કાં તો આ થાઇમિડિનનું નામ, 3માંથી કોઈ એક વસ્તુ વારંવાર બોર્ડમાં પૂછાય છે ને પૂછાય જ છે. તો ધ્યાન રાખી લેજો જરા. હિસ્ટોન પ્રોટીનમાં સૌથી વધારે લાઇસિન અને આર્જિનિન. ખાસ કરીને 11thમાં આપણે ભણ્યા હતા એમિનો એસિડ. એમિનો એસિડમાં પણ ધન વીજભારવાળા જે હતા, સ્પેસિફિકલી લાઇસિન અને આર્જિનિન, એ અહીંયા સૌથી વધારે જોવા મળે છે. ઓકે, તો ઓપ્શન તરીકે બેટા લઈએ છીએ આપણે સી. ચલો આગળ જઈએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ, ક્વેશ્ચન નંબર 19, માનવ ઉદ્વિકાસની સૌથી સ્વીકાર્ય ઉદ્વિકાસીય રેખા અહીંયા કઈ છે? તો રામાપિથેક્સ ને જોઈએ બેટા, તો એ 15 મિલિયન યર્સ અગો આવેલા જોવા મળેલા છે. ઓસ્ટ્રેલોપિથેક્સ 3 થી 4 મિલિયન વર્ષ પૂર્વે આવેલા આપણને જોવા મળ્યા છે. હોમો હેબિલસની વાત કરું તો એમના મગજની ક્ષમતા 800 સીસીની રહેલી હતી, 650 થી 800. હોમો ઇરેક્ટસની વાત કરીએ તો 900 સીસીની મગજ ક્ષમતા ધરાવે છે. અને હોમોસેપિયન્સ જે રિસન્ટલી જોવા મળ્યા છે એ 1450 સીસી મગજની ક્ષમતા ધરાવે છે. તો મગજની ક્ષમતાના આધારે, એમના ઉદ્ભવના આધારે ઉદ્વિકાસીય રેખા બનાવી હોય તો આપણે આ બનાવી શકીએ. ઓપ્શન તરીકે બેટા જોઈએ તો જોવા મળી જાય છે સી. ચલો આગળ જઈએ છીએ. કયું એક ઉદાહરણ જોડતી કડી માટેનું, જોડતી જાતિ માટેનું છે? તો વિદ્યાર્થીઓ, લોબ માછલીઓ. ઘણા વર્ષો પહેલા માછલીઓના પૂર્વજોમાંના કોઈક જમીન ઉપર આવી ગયા હશે. એમના મીનપક્ષ બહુ જ મજબૂત હશે, સ્ટ્રોંગ અને ભારે હશે. કદાચ એ પાછા પાણીમાં નહીં જઈ શક્યા હોય, એટલે એમાંથી જ ઉભય જીવીઓ અસ્તિત્વમાં આવ્યા હશે. વિદ્યાર્થીઓ, એ લોબ માછલી તરીકે આપણે ઓળખાવીએ છીએ. ઓકે, યાદ રાખજો જરા, લોબ માછલી તરીકે યાદ કરીએ છીએ. અહીંયા એક ઉદાહરણ પણ આપણને બુકમાં આપેલું છે. નામ છે એનું શિલાકાંત. યાદ રાખજો જરા. ઓકે, ચલો આગળ જઈએ છીએ બેટા નવા ક્વેશ્ચન ઉપર. મલય આર્કિપેલાગો ક્ષેત્રમાં કયા પ્રકૃતિવિદે કાર્ય કરેલું છે? તો એ આલ્ફ્રેડ વોલેસે કામ કરેલું છે. કયું ઉદાહરણ રચના સદસ્ય અંગોનો પુરાવો પૂરો પાડે છે? તો ઓપ્શન છે બોમ્બે. બોગનવેલની વાત કરીએ વિદ્યાર્થીઓ તો પર્ણની પાસેથી કક્ષકલિકા
કાંટામાં ફેરવાયેલી જોવા મળી જઈ શકે છે. અને કુકરબીટાની વિદ્યાર્થીઓ જો વાત કરીએ તો ત્યાંથી આપણને સ્પ્રિંગ જેવા સૂત્ર નીકળેલા જોવા મળે છે. એ બી તો કક્ષકલિકા જ છે. બંને રચના કક્ષકલિકાની છે. એક રક્ષણનું કામ કરે છે, એક આરોહણનું કામ કરે છે. તો ઓપ્શન તરીકે બેટા આપણે અહીંયા લઈએ છીએ બોમ્બે. ડાર્વિનના ઉદ્વિકાસના ચાવીરૂપ ખ્યાલ, જે સિદ્ધાંત ઓલમોસ્ટ પ્રાકૃતિક પસંદગી અને શાખાકીય અવતરણ ઉપર બનેલો છે. ફિંચ પક્ષી ઉપર કામ કર્યું હતું, જે આગળ જતા ડાર્વિન ફિંચ તરીકે ઓળખાયા હતા. ત્યાં શાખાકીય અવતરણની વાત કરી હતી અને ત્યાર પછી એને પ્રાકૃતિક પસંદગી વિશે સમજાવેલું છે. ટાઇફોઇડ માટે વિડાલ કસોટી, ભાઈ બેઠો અને રોકડો માર્ક અહીંયા લેવાનો છે. મોર્ફિનનું સ્ટ્રક્ચર બતાવેલું છે, બેઠો રોકડો માર્ક. અહીંયા પણ બીજા ઘણા બધા આવા ડાયાગ્રામ મૂકેલા છે. બેટા જોજો, કોઈ બી એક પૂછાય છે, તમે બોર્ડના પેપર જોશો તો તમને આઈડિયા આવી જ જશે. ચલો, અડધા મુકામે તો આપણે પહોંચી ગયા છીએ. બાકીના 25 પ્રશ્નો પણ ધીરે ધીરે મારી જોડે તૈયાર કરતા જજો, લેતા જજો. ચલો, આર્થિક ઉપયોગિતાની નિપજની જોડી સાચો વિકલ્પ જોવાનો છે. તો બ્યુટેરિક એસિડ, લેક્ટોબેસિલસ લેક્ટિક એસિડ, તો સી જોડે 2 અને ડી જોડે 1. વિદ્યાર્થીઓ, આવું ઓપ્શન આપણને સીધું જ મળી ગયું છે. ભાઈ અહીંયા સમય બચાવવાનો છે. નાના છોકરાની જેમ 4 જોડકા જોડવા જવાની જરૂર નથી. કોઈ બી 2 જોડો, મલ્ટિપલ ચોઇસ છે, ઓપ્શન આપેલા જ છે. જુઓ એટલે તરત જ થઈ જ જાય. ચલો, આ ડાયાગ્રામ બી આગળ પણ બ્રહ્માસ્ત્રમાં આના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન મેં લીધેલો છે. મારી દ્રષ્ટિએ આ પૂછાયું છે. આના પછીની જૈવ ભઠ્ઠી રિલેટેડનો ક્વેશ્ચન પણ પૂછાઈ શકે એમ છે. તો ધ્યાન રાખી લેજો. આ ચેપ્ટરના છેલ્લા ટોપિકમાંથી કંઈક ને કંઈક આવી શકે એમ છે. એક્સ, વાય અને ઝેડ શું છે? તો એક્સ એ વિનૈસર્ગિકરણ બતાવેલું છે, વાય એ તાપમાનુષિત બતાવેલું છે અને ઝેડ એ વિસ્તૃતીકરણ દર્શાવેલું છે. વિદ્યાર્થીઓ, ચલો આગળ જઈએ છીએ. સામાન્ય કોષોને કેન્સરગ્રસ્ત કોષોમાં પરિવર્તિત કોણ કરે છે? તો એ રિટ્રોવાયરસ કરી દે તો આપણને જોવા મળેલો છે. પુનઃસંયોજિત ડીએ ટેકનોલોજીની શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા દરમિયાન એકદમ ઠંડુ ઇથેનોલ ઉમેરવાથી શું થાય છે? તો આપણું ડીએનએ એ અલગ જ મળી આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ, ત્યાં જવાબ તરીકે આપણે લઈશું ડીએનએ. ચલો આગળ જઈએ છીએ નવા ક્વેશ્ચન ઉપર. રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયેઝ જે પહેલો શોધાયો એ કયો છે? તો એ HIND2 આપણને જોવા મળેલો છે. કોના દ્વારા કીટકો અને અન્ય સંધિપાદમાં રોગ સર્જાતો જોવા મળેલો છે? બકુલો વાયરસ જોવા મળેલો છે. ક્લોટ બ્લસ્ટર તરીકે સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેઝ ઉત્સેચક જોવા મળ્યો છે. રુધિર વાહિનીઓમાં ક્યારેક બ્લોક સર્જાતા જોવા મળે છે. ક્લોટ એને તોડવા માટે એ અગત્યનું કામ કરે છે. આલ્કોહોલિક પીણું નિસ્યંદન દ્વારા નિર્માણ પામતું નથી. તો એ વાઇન અને બિયર છે, જેમાં સ્પેસિફિકલી ખાસ કરીને નિસ્યંદન પ્રોસેસની કોઈ જરૂર હોતી નથી. પાછલા વર્ષમાં કમળના 20 છોડ હતા, 20 100%. પ્રજનન દ્વારા 8 છોડ ઉમેરાયા, તો ટોટલ જન્મ દર કેટલો કહેવાય? વિદ્યાર્થીઓ, એ આપણને ઓપ્શન મળી જાય છે. તો
આગળ જઈએ નવા ક્વેશ્ચન ઉપર. આપણા દેશમાં બાસમતી ચોખાની કેટલી જાતિઓ ઉગાડવામાં આવે છે? વિદ્યાર્થીઓ 27 જેટલી ઉગાડવામાં આવેલી છે. પારજનનિક ગાય પેલી રોઝી, 1 લીટર દૂધમાં પ્રોટીન આલ્ફા લેક્ટાબ્યુમિન નું પ્રમાણ કહીએ તો 2.4 ગ્રામ જેટલું આપણને જોવા મળી જતું હોય છે. તો ઓપ્શન તરીકે ત્યાં બોમ્બે લઈએ છીએ. મકાઈમાં છિદ્રો પાડતી કોર્ન બોરર ઉપદ્રવી જીવાત. વિદ્યાર્થીઓ ઓપ્શન એ અને બી, ક્રાય 1AC, ક્રાય 1AB બંનેનો સમાવેશ થાય છે. આલ્ફા 1 એન્ટીટ્રિપ્સિન એ એમ્ફીસેમાની સારવાર માટે ઉપયોગમાં આવી જાય છે. ભાઈ બેઠા જ માર્ક લેવાના છે તો ધ્યાન રાખજો જરા. એક શૃંખલામય ડીએનએ સાથે પ્રોબ જોડવાનો, તેના પૂરક ડીએનએ સાથે સંકરિત કરવાનો અને એને ઓળખવું હોય તો ઓટો રેડિયોગ્રાફી કરવામાં આવી જાય છે. ઓકે, ચલો આગળ જઈએ છીએ. PQR શું છે? વિદ્યાર્થીઓ પી પક્ષીઓ છે, ક્યુ ઉભયજીવી છે, આર સસ્તન આપેલા છે. તો ઓપ્શન તરીકે અહીંયા આપણે દિલ્હી લઈએ છીએ, સોરી એ લઈએ છીએ. ઇન વિટ્રો ફલન, શીત જાળવણી અને પેશી સંવર્ધન ટેકનોલોજીમાં ત્રણેયમાં સામાન્ય શું છે? તો બધી ex-situ જાળવણીની પદ્ધતિઓ છે. અહીંયા -196 ડિગ્રી આવે, પ્રવાહી નાઇટ્રોજનની મદદ લેવાતી હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા લેબોરેટરીની અંદર ટેસ્ટ ટ્યુબમાં ઓક્સિન અને સાઇટોકાઇનિન રસાયણોની મદદ લેવાતી હોય છે. પેશી સંવર્ધનની વાત કરું તો કંઈક એવું જ આપણને જોવા મળતું હોય છે. તો આ બધી ex-situ જાળવણીની પદ્ધતિઓ છે. જવાબ તરીકે ત્યાં સી લઈએ છીએ. ચલો, વનસ્પતિ સમૂહ વધારે જાતિ વિવિધતા ધરાવે છે તો એ ફૂગ લઈ લઈશું બેટા. વસ્તી ઘનતા ઘટાડવા માટેનો શબ્દ છે. તો વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં મૃત્યુ દર અને બહિર્સ્થળાંતરણ. મૃત્યુ થશે એટલે ઘટાડો થશે અને જે તે વસવાટમાંથી લોકો બીજે જતા રહેશે તો પણ ઘટાડો થશે, એટલે કે બહિર્સ્થળાંતરણ થશે તો પણ ઘટાડો આપણને જોવા મળે છે. સમીકરણ જીપીપી ગ્રોસ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી માઇનસ રેસ્પિરેશન રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેટ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી. તો અહીંયા આર પૂછેલું છે તો એ શ્વસન ક્ષય. ઓપ્શન તરીકે બેટા આપણે સી અહીંયા લઈ લઈશું. ચલો આગળ જઈએ. મૃત અવશેષીય ઘટકો નાઇટ્રોજન તથા શર્કરા જેવા જલદ્રાવ્ય પદાર્થો સભર હોય તો વિઘટનનો દર અત્યંત ઝડપી રહેતો આપણને જોવા મળતો હોય છે. કયા નિવસન તંત્રમાં જૈવભારનો ઊંધો પિરામિડ આવશે? તો એ દરિયો હોય, તળાવ હોય, સરોવર હોય. વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ઉત્પાદકોનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું હશે અને એની ઉપર જેમ જેમ વધતા જઈશું, પ્રાથમિક ઉપભોગી, દ્વિતીય ઉપભોગી, તૃતીય ઉચ્ચ કક્ષાના ઉપભોગી, તો એ પિરામિડ એક્ઝેક્ટલી આખો ઊંધો આવી જતો આપણને જોવા મળી જાય છે. ચલો, પિરામિડનો આકાર આ એક્ઝેક્ટલી સ્થાયી વસ્તી દર્શાવી રહ્યો છે. ફૂગ અને ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિ માઇકો અને રહાઈઝા. ફૂગ માટેના કવક અને ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિ માટેના શબ્દ મૂળ. ગુજરાતીમાં કવક મૂળ કહીશું અને લેટિનમાં આ માટેનો શબ્દ છે માઇકો રહાઈઝા. તો બંને વચ્ચેનું સંગઠન જેને સહભોજિતા કહેવાય, જ્યાં બંનેને એકબીજાથી ફાયદો થતો આપણને જોવા મળી જાય છે. ચરઘાતાંકીય વૃદ્ધિના સંકલન સ્વરૂપને કેવી રીતે NT = N0 e⁻RT તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે? ખાસ ધ્યાન રાખજો, કોઈ બી એક સૂત્ર પૂછાય જ છે
અથવા અહીંયા આરનું ધ્યાન રાખીને પણ કોઈક ને કોઈક ક્વેશ્ચન બનતો જ હોય છે. પુનેટ સ્ક્વેરમાં મળતા પરિણામોને ગાણિતિક રીતે કેવી રીતે વ્યક્ત કરી શકાય છે? તો વિદ્યાર્થીઓ, સમયુગ્મી પ્રભાવી છે, સમયુગ્મી પ્રચ્છન્ન છે અને વિષમયુગ્મી છે. વિષમયુગ્મીનું પ્રમાણ 50% છે, આમનું પ્રમાણ 25% છે, આમનું પ્રમાણ 25% છે. તો એમને આપણે ઓપ્શન બી તરીકે પણ દર્શાવવા હોય તો દર્શાવી શકીએ છીએ, હે ને? તો મારી દ્રષ્ટિએ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા એ બધા જ ક્વેશ્ચન મેં બ્રહ્માસ્ત્ર 4માં પણ આવરી લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ફરી પાછા આપણે નવા ક્વેશ્ચન સાથે બ્રહ્માસ્ત્ર 5માં મળી જ રહ્યા છીએ. ત્યાં સુધી શીતલ બારભાયાના સલામ, નમસ્તે અને જય હિન્દ.